नित्यमजमात्मनि भावदेहम् निरुपनिगम सिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिल निगम वेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः नितचरण समर्त्या सक्तभक्त्यौकलक्ष्मी निवसतु हृदये मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं विदन्वन् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हरिमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु अस्य देवदेवस्य भगवतो श्रीनारायणस्य जगत्कारणभूतस्य जो पैन बैकग्राउंड సేమ్ అదే కలర్ ఈ పువ్వులు కానీ నీళ్ళు మలుపులు కదా వాళ్ళు గుడ్డు కట్టిస్తాను గుడ్డీసి సరిగా శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః శ్రీమతే విఠలసే నమః భృగుమణీత్యత్రికస్య మేభ్యో నమః ఓం నమః సదసే కర్మణః भगवतानुगृहीतो भगवन्ध्यात्मा तद्भगवाननुमन्यताम् अपक्रामन्तो भूतानि विषादा प्रेतगुप्यताः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः ॐ भवः ॐ सुमः ॐ शोभने अभ्युदय मुहूर्ते शुभकर्मारंभे श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुराज्ञेय प्रवर्तमानस्य गोविंद गरुडाचलस्य पूर्वदिग्भागे श्रीरंगस्य उत्तरप्रदेशे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकामेरी इत्यादि महानद्योः मध्यदेशे सत्यव्रतक्षेत्राणां ब्राह्मणानां गुरुचरणपादारविन्दसन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमान वर्तिष्यमाण व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये स्वस्तिश्री शोभविशेषतः अद्य तृतीयां तिथौ वासरः वासरस्तु भौमवासरयुक्तानां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण शुभमुहूर्तस्य अमात्यसमस्तकामस्य निखिलजगदुद्भवस्थिति संहारकारकस्य समस्तदेवतानिकुटमकुटमणिविजृम्भित पातालविन्दयुगलस्य जगत्कारणभूतस्य एतत् पैर्णमिट्टक्षेत्र विराजमानस्य अस्मिन् स्तरे अशेषभक्तजनसंरक्षणार्थं शिलाविग्रहरूपेण अर्चावताररूपेण धर्मशास्त्रास्वामिनः उद्दिश्य स्वामिनः प्रीत्यर्थम् एतत् प्रतिष्ठितः सर्वमुपद्रवशान्त्यर्थम् अस्मिन् देवालये नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव ओम हराय नमः ओम अमिताय नमः ओम नित्यानपायिने नमः ओम सूत्रवत्यै नमः ओम दयायै नमः सूत्रवती विजयसहित श्री विश्वक्सेनाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम दैवातुलाय नमः ओम विमुखाय नमः ओम प्रमुखाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम कृतिने नमः ओम सुप्रदीपाय नमः ओम सुखनिधये नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः ओम सुरारिक्ताय नमः ओम महागणपतये नमः ओम मान्याय नमः ओम महाकालाय नमः ओम मंगलस्वरूपाय नमः ओम प्रमथा विश्वक्सेनाय नमः यच्छरूपमाग्रामयामि अहमस्मि प्रथमजातस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः यो माददातसैदेव मामाः दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अग्नायाहि वीतले प्रणामो हव्यदातले निहोता सत्सपरिषि सूत्रपते दिनासे श्री विश्वक्सेनाय नमः श्री महागणाधिपति स्वामिने नमः आर्द्रशुष्क खर्जूर फल निवेदयामि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नाम पुष्टिं
स्वास्थ्यता कुर्यात् सपरिवारस्य श्री विश्वक्सेनाय नमः श्री महागणाधिपति स्वामिने नमः दिव्य वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः सरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆది మధ్యాంతరహితుడు లోహ రూపంలో పంచాగ్రీశ్వరుడుగా పూజలు అందుకుంటున్నటువంటి శ్రీ హరిహరసుత అయ్యప్ప స్వామి వారి సన్నిధున్న ఈ రోజు సాయంకాలం వేళ ఆసీనులమైన మనమందరం కూడా ఎన్నో కోట్ల జన్మల పుణ్యాన్ని ఈ రోజు మన యొక్క రుణ రూపంలో స్వామి వారికి ఓం స్వామినే ఓం స్వామినే ముక్తి అంటే ఈ కలియుగంలో కేవలం నామస్మరణ చంద్రము మాత్ర ద్వారానే మనం ఆ యొక్క స్వామివారి పాదపద్మాల చెంతకు చేరగలం. మరి అలా చేరేటువంటి శక్తి మనకి ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా? ఆ భగవతత్వాన్ని మనం తెలుసుకున్న రోజు వస్తుంది. ఏమి ఆరాధిస్తే మనకి వచ్చే ఫలితం ఏమిటి అని మీరందరికీ కూడా చిన్న సందేహం ఉండవచ్చు. అయితే ఈ వినాయకుడితో శక్తిపూరితమైనది ఉండాలి. ఈ ఎంత శక్తిపూరితమైనది ఉండాలయ్యా అంటే దేవతలందరినీ కూడా అధిష్ఠించేటువంటి శక్తివంతమైన దేహానికి పెట్టాలి అని చెప్పి అనుకుంటాడు పరమశివుడు. అలా ఇంటికి వచ్చేసరికి పార్వతీదేవి ఆ యొక్క బాలుని తయారు చేసి ప్రారంభిస్తూ పసుపుతో తయారైనటువంటి బాలుని మించిన శక్తివంతులు ఈ భూమి మీద ఎవరు ఉంటారు? అసలు శక్తి అనేటువంటి భవానీ రూపకత్వమే ఆ భవానీదేవి. మరి అలాంటి దేవి యొక్క ఒంటి మీద నుంచి జాలవాడినటువంటి ఆ పసుపుతో తయారైనటువంటి ఈ బాలుని మించిన శక్తి స్వరూపుడు ఎవరుంటారు అనుకొని పరమశివుడు ఆ బాలుడికి ఆ యొక్క గజాసుడి శిరస్సుని ఇస్తాడు. ఇది అసలైన కదా. మరి అలా శిరస్సుని ఇవ్వడం వరకు బాగానే ఉందండి. అసలు వినాయకుడికి ఏది सर्वे सर्वे ग्रहाः सर्वे वेदाः सर्वे यज्ञाः पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अविघ्नमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु यत्पापं तत्प्रतिहतमस्तु यच्छ्रेयस्तदस्तु शङ्करमास्तु शिवपक्षमस्तु शिवानि ऋतवस्सन्तु शिवानि नक्षत्राणि भवन्तु सर्वकर्म समृद्धिरस्तु सर्वमाद्येन्द्र प्रतीक्षामि शुभः पशवमाद्येन्द्र उदीच्यामि स्यामभोजनयो वनस्पतयो माद्येन्द्र ऊर्ध्वायाः विशेषसर्वत्र यज्ञधर्माद्येन्द्र अतो धराधरैर्नागेभ्यो माद्येन्द्र
భగవత్ కర్మ జరిగే చోట 5 రకాల శుద్ధులు ఉండాలండి. దీన్నే శాస్త్రము స్థలంలో చేస్తున్నామో ఆ స్థలమంతా కూడా శుద్ధి అవ్వాలి. రెండవది సంభార శుద్ధి. మనం ఏ సామాను అయితే ఈ కళ్యాణం కొరకు తెచ్చుకున్నామో ఆ సామాను అంతా కూడా శుద్ధి అవ్వే శాస్త్రం చెప్తుంది. బ్రహ్మవైవర్తన పురాణంలో ఉందండి. పుణ్యాహవచరణి కనుక ఆచరించి ఆ జలాన్ని కనుక చల్లుకున్నట్లయితే మనం ఎటువంటి భగవత్ కైంకర్యం చేయడానికైనా సరే అర్హులమే అని చెప్పి చెప్పడం కొరకే ఈ పుణ్యాహవచన జలాన్ని మీ అందరి మీద కూడా ప్రోక్షణ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఒక భూమి మీద మనం మనిషి రూపంలో పుట్టిన తర్వాత కొన్ని రుణాలకు మనం అతీతులం కాలేము. ఆ యొక్క రుణాలకి మునిపడి ఉన్న మన జీవితాన్ని ఆ యొక్క పక్కన ధారణ చేస్తారు. ఏం చెప్తారయ్యా అంటే విష్ణుర్మాం రక్షతు అపరంగదః ఉదీచీన్నందకః అధస్థాతు వాసకి చేసి మనకి ఏవైతే 8 దిక్కులు ఉన్నాయో ఆ 8 దిక్కులు ఆ తర్వాత యజమాన కంకణాన్ని యజమాన రూపంలో మీ అందరికీ ఈ రక్షాసూత్ర ఆరాధనలో శేషుణ్ణి ఆవాహన చేసి ఆయనకి 8 రకాల ఉపచారాలు ఇచ్చి ఆ కంకణాన్ని అభిమంత్రించేటువంటి ప్రక్రియ జరుగుతుంది. అందరూ కూడా ఓం స్వామి ఏం లేదండి పెద్దగా ఓం స్వామి పూర్వోక్త సంకల్పిత ప్రకారేణ క్రియమాణ రక్షాసూత్ర పూజాం చ కరిష్యే. ఓం శుచీగో హవ్యాం సుతజన్మాన సుతజః పావకాః. ఓం యమర్పజంతి మనజో హవిర్యోజో హితానర్విబుధా విరాజన్న తమ్మై దోషాదస్యారణాగ్నౌ విపినాని పతంతు. శేషమావాహయామి సహస్రశీర్షమావాయ నమః సహస్రశీర్షాయ నమః అనంతాయ నమః నాగరాజాయ నమః శేషాయ నమః. పుణ్యపుష్పాన్ని సమర్పయామి శేషాయ నమః. సమస్త సర్వోపచారాన్ని సమర్పయామి. అర్చనా కైంకర్య సాఫల్యతా సిద్ధ్యర్థం సర్వశాంత్యర్థం యదా వాకశః అత్ర స్థితాయ. ఓం నమో నారాయణాయ ఓం ఓం సర్వోపచారాన్ని సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమీనామశ్వినాభగ స్వస్తి దేవ్యమిత్ర నిర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో దధాతన స్వస్తి నామహై సోమన్ స్వస్తి భువనస్య జస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తయే స్వస్తయ ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవాః మంత్రభవః స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వంధసః స్వస్తి మిత్రావరుణः స్వస్తి మధ్యే రేవతి సంగమేమహి స్వస్తి నందాక్షవరిష్టనేమి స్వభయన్నోస్తు శుభకం శుభం సుజగం శుచిః. రక్షాసూత్రాధిష్టానకేశాదిర్వః సమస్త సర్వోపచారాన్ని సమర్పయామి. దివ్యమంగళ నీరాజనందరిషదామి. అయ్యా గట్టి మీద మధ్యే బ్రహ్మాణం బ్రహ్మ విజ్ఞానం ప్రథమం పురస్కారం విషయవత సురుచో వేదమావః సబుద్ధిరాపమానస్య సదశ్చయోనిమసదశ్చ వివః బ్రహ్మాణమావాహయామి. బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసనం. ఓం ఇంద్రం ప్రణయంతం వపరింద్రం జగన్ సమితారమింద్రం దదాతు చక్రస్సుహృదశ్లోకమంత్రం మన్యే ధర్మాతరం చ ఇంద్రమావాహయామి. ఇంద్రాయ నమః ఇదమాసనం. ఓం అగ్నిర్మోర్ధాదివపదుత్పదివ్యాయ అపాదురేతాకం సుజిన్వమి అగ్నిమావాహయామి. అగ్నయే నమః ఇదమాసనం. ఓం యమోదారాత్రేణ్యమోద్యామసూర్యః సర్వముద్రస్తేన ప్రాణానామానున యమమావాహయామి. యమాయ నమః ఇదమాసనం. అసమప్రదమో దేవతానాం సోమస్య ప్రదాం పశూర్వాహి అతో దేవేభ్యః పశుభ్యో వై వసవస్వస్యస్తు. నిరుతుమావాహయామి. నిరుతయే నమః ఇదమాసనం. ఏదే సంవర్గీయ సహస్రం విగ్రహాత్మాస ఉదరా పురుత్రా ఏభ్యో నేత్రస్య విశ్వదేవ అముద్యంతో మరుదస్య పరిణమావాహయామి. వరుణస్య ఇదమాసనం. పరమపరమాత్మా పరమాత్మానం మన్యాతరం యోగ గ్రహమన్నం వాజవేహే వాజమావాహయామి. వాజవే నమః ఇదమాసనం. నిధులు కానీ భూములు కానీ ఏమీ ఉండవు. ఇవన్నీ కూడా భక్తుల యొక్క శ్రద్ధాపూర్వకమైనటువంటి
ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క దేవాలయం ఇది 5వ వార్షికోత్సవం కాబట్టి ముందుగా ఆ మందిరంలో ఉన్నప్పటి నుంచి తీసుకొని స్వామివారిని ఈ దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠిస్తున్నాం. ఈ యొక్క దేవాలయం మందిరంలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా స్వామివారికి ధూప దీప నైవేద్యాలు సమర్పించినటువంటి దాతలు ఉన్నారు. వారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మాకున్నది. ఎందుకంటే రాజలక్ష్మి మెడికల్ ఏజెన్సీస్, మధు మెడికల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వారు ఈ ఒక నెలకు సరిపడా ఒక రోజుకు 1 తుప్పల టెంకాయ తుప్పలు వాళ్ళు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే స్వామివారికి ప్రస్తుతం కరెంటు బిల్లు కడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. దేవరపల్లి నల్లి కట్టినమంటే ఎవరు ఇవ్వరంట. దానికోసమే చెప్తాను, స్వామివారికి సేవ చేసేటటువంటి పూజారికి ఇవ్వమంటే ఎవరు ఇవ్వరు. కాబట్టి ఇప్పటిదాకా కూడా అలాగా చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ వస్తుంది. పూజారికి అనేది వాళ్ళు సరిగా మచ్చ వెంకటేశ్వర రెడ్డి, హిమబిందు వారి కుటుంబ సభ్యులు స్వామివారికి కొంత అమౌంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ప్రతి నెల. అవి కాకుండా కూడా కొనతం శ్రీనివాసులు, వెంకటరమణ, వారి కుమారుడు వెంకటేశ్వరారెడ్డి, లక్ష్మీ లావణ్య దంపతులు మొదటిసారిగా మాల వేసుకున్న సందర్భంగా 2023 జనవరి నుంచి 2023 డిసెంబర్ వరకు నెలకి 2,000 రూపాయల చొప్పున పూజారి రూపాయలు సమర్పిస్తున్నారు. అలాగే నంద్యాల శ్రీనివాసరావు, అనంతరావు వారి కుటుంబ సభ్యులు 1058 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. జనగలేని గోత్రం, పగడాల గోత్రం, రాయపాటి అబ్బబాబు, ఆదిలక్ష్మి వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా మధ్యగని సమర్పిస్తున్నారు. అలాగే ఎక్కిన గోత్రం, దగ్గువాడి హిమాలయులు, సుజాత వీరి కుటుంబ సభ్యులు 5,000 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. ఇవి అనివార్య సంభావన కొరకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అలాగే ఎక్కిన గోత్రం, దగ్గువాడి శివరాజాధిపతి దంపతులు స్వామివారికి వేసినటువంటి పూల అలంకారాల కోసం సమర్పించున్నారు. తల్లి చిరంజీవి, అశ్విని దంపతులు 1000 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. అలాగే శివల గోత్రం, తల్లి శ్రీనివాసరావు, స్వామివారికి సమయాల రైటింగ్ ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి వీడియో ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క శ్రీనివాస మౌటిమల గోత్రం, ఆకల వెంకటేశ్వర రెడ్డి, వెంకటరమణ కుటుంబ సభ్యులు 2,000 రూపాయలు సమర్పించి ఉన్నారు. హరికోటి రెడ్డి 500 రూపాయలు సమర్పించి ఉన్నారు. కోటిరెడ్డి వీళ్ళు 1000 రూపాయలు సమర్పించి ఉన్నారు. బల్లెట్ల కోసం బల్లేపల్లి రోసిరెడ్డి, సుబ్బరత్నమ్మ దంపతులు 1000 రూపాయలు సమర్పించి ఉన్నారు. పాలెట్ల గోత్రం, మన్నం శ్రామరెడ్డి, వెంకట శేషమ్మ దంపతులు 3,000 రూపాయలు సమర్పించి ఉన్నారు. ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి, ఝాన్సీ లక్ష్మి, వెంకట సుబ్బారెడ్డి మీ కుటుంబ సభ్యులు 2,000 రూపాయలు సమర్పించి ఉన్నారు. అయోధ్య గోత్రం, మన్నం శ్రీనివాసులు, వెంకటరత్నం, శ్రావణి కుటుంబ సభ్యులు 1,116 సమర్పించి ఉన్నారు. రూపాయలు సమర్పించి ఉన్నారు. పగడపూల గోత్రం, ఆకుల శ్రీనివాసరావు, అంజమ్మ దంపతులు 1,116 రూపాయలు సమర్పించి ఉన్నారు. వేణోల గోత్రం, రవి, పంజాబుల గోత్రం, దాని శంకర్రావు, అభినవ్, పుష్ప మెడికల్స్ వారు శంకర్రావు, సునీత, అభినవ్ మీ కుటుంబ సభ్యులు ఒక 10 కేజీలు 3,000 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. ఇవి కూడా ప్రశాంతం కోసమే వినియోగిస్తున్నారు. స్వస్తి. అయిపోయినాక నువ్వు ఎట్లా డెవలప్ చేయగలవు నువ్వు
పాడుపల్ల గోత్రం వీళ్ళ గోపాలరావు నాగమల్లేశ్వరి దంపతులు 1000 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. వల్లిట్ల గోత్రం మల్లేపల్లి సుబ్బారెడ్డి రమాదేవి దంపతులు 2000 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. అంటే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయ్యప్ప స్వామి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎవరండి? ఎవరిని ఇందాకేమో మీరు చక్కగా పెద్దగా అలుచుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు. సరే, భగవంతుడి గురించి ఒక జ్ఞానాన్ని అందిద్దాం మిమ్మల్ని అడిగితేనేమో అది స్కూల్లో ఇక్కడ పిండ్రాప్ చేయలేదు అన్నట్టు అర్థం అంటే ఎట్లా అండి? అయ్యప్ప స్వామి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎవరు? హరిహరులు. అంటే శివకేశవులకు పుట్టినటువంటి ఏకైక సంతానం ఈ భూమి మీద అయ్యప్ప స్వామి మాత్రమే. మరి అలా అయితే వాళ్ళ గురించి మనం కొంత విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఎలాగా అంటే ముందుగా ఆయన యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ఆ పరమశివుడి గురించి మనం కొంత విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఎంత దయాశీలయ్య పరమశివుడు అంటే శంకరాచార్యులు వారు ఈ భూమి మీద శివానంద లహరి అనేటువంటి ఒక స్తోత్రాన్ని చేశారు. ఆ స్తోత్రంలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. కలస్తే హేమాద్రో గిరిశ నికటస్తే ధనపతో. అంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తి గురించి చెప్తాడు ఆ శ్లోకంలో. కలస్తే హేమాద్రో, ఆయన యొక్క చేతిలో హిమవత్ పర్వతం ఉందంట, అధీనంలో ఉంటుందని చెప్పి కుబేరుని అనుకుంటున్నాము. ఆ కుబేరునికి ఆ స్థానాన్ని ఇచ్చింది పరమశివుడట. అలానే గృహస్థే స్వర్భుజ అమర సురభి చింతామణిగనే. అంటే మనం ఏవైతే అష్టైశ్వర్యాలు చతుర్విధ మోక్షాలు అనుకుంటున్నామో అవి ఆయన పాదాల దగ్గర మట్టి రేణువులాగా పడి ఉన్నాయన. అంత గొప్పవాడు పరమశివుడు. సరే, తల్లి దగ్గరికి వస్తే ఆయన ఎవరండి? సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపం మోహిని అవతారంలో ఉన్నటువంటి స్వామివారు. ఆయన గురించి తెలుసుకున్నామయ్యా అంటే ఆయన ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఇప్పటికీ కూడా ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడని ఎవరు చెప్పట్లేదండి. భీష్మాచార్యుల వారు కూడా అంబశైలం పైన ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటున్నాయో భగవద్ దర్శనం అని చెప్పి విష్ణు సహస్రనామాన్ని చెప్తూ చివరిలో చెప్తాడు. ఆత్మ విషన్నాః శిథిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు దిశవర్తమానాః సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖా సుఖినో భవంతి. అంటే ఈ భూమి మీద మనం ఎంతటి కష్టంలో ఉండొచ్చు, మనం ఎంతటి నష్టంలో ఉండొచ్చు, మనం నోరు తెలవలేని స్థితిలో ఉండొచ్చు, మనం నుంచున్నటువంటి స్థానం కూలిపోతున్న స్థితిలో అయినా సరే ఒక్కసారి నారాయణ అని పిలిస్తే ఎలా వస్తాడండి స్వామి? నారాయణుడు ఎలా వస్తాడని పిలిస్తే గజేంద్ర మోక్షం తెలుసా మీలో ఎవరికైనా? ఒక ఏనుగు ఉండేదండి. ఆ ఏనుగుకి 1000 మంది భార్యలు ఉండేవారు. ఆ 1000 మంది భార్యలను తీసుకుని ఆ ఏనుగు ఒకసారి ఒక చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి తన యొక్క భార్య ముందు గొప్పతనాన్ని చూపించుకోవడం కోసం, తన బల పరీక్ష కోసం ఆ చెరువులో ఉన్నటువంటి నీళ్ళ మొత్తాన్ని కూడా తొందరతో అటు చితికి వేస్తూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో
ఆ చెరువులో అడుగున ఎక్కడో పడుకుని ఉన్న ఒక మొసలి ఆ తాకిడి తగిలి పైకి లేచి వచ్చి ఆ ఏనుగు పాదాన్ని పట్టుకుంటుంది. అలా పట్టుకున్న తర్వాత సుమారు 900 సంవత్సరాలు పోరాడుతుంది ఆ ఏనుగు ఆ మొసలితో. అలా పోరాడి పోరాడి కొంతకాలానికి ఒక్కొక్క భార్య ఒక్కొక్క సంతానం అందరూ కూడా వెళ్ళిపోతారు. చివరికి ఆ చెరువంతా కూడా రక్తంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఏనుగు అనుకుంటుందట, స్వామి ఈ భూమి మీద నాది అన్నది ఏమీ లేదయ్యా, నువ్వైనా వచ్చి నన్ను రక్షించవా అని పిలుస్తుందండి. అయ్యా శివుడురా, అయ్యా బ్రహ్మదేవారా మీ అబ్బాయి కూడా పేరు పెట్టి పిలవదా ఏనుగు, స్వామి నువ్వైనా నన్ను రక్షించగలవా అంటే ఆ సమయానికి నారాయణుడు అలా వైకుంఠంలో ఆ యొక్క శేషపాంపు పైన ఎడమ చేతితో అమ్మవారి యొక్క పవిట కొమ్మును పట్టుకొని కుడి చేతితో పాచికలు వేస్తూ పాచికలు ఆడుతూ ఉంటాడు. ఆ గజరాజు అలా పిలవగానే ఎలా వస్తాడో తెలుసా అంటే స్వామి సిరికించప్పడు శంఖ చక్రజులము చేదోలి సంధింపడు ఏ పరివారంబులు చీరడు అప్రగమదు. అంటే అమ్మవారి యొక్క పవిట కొమ్ము చేతిలో ఉన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి అది అలానే పట్టుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉంటాడు. గరుత్మంతుడు వచ్చి స్వామి ఇలా మీరు పరిగెత్తుకుంటూ భూలోకానికి వెళ్ళేసరికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది, నన్ను ఎక్కితే క్షణకాలంలో మిమ్మల్ని ఆ ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తారంటే ఆయన పరివారంలో గరుత్మంతుడు అనే ఒక వాహనం ఉన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి పరిగెత్తుకుంటూనే వెళ్తాడట. అలానే సుదర్శనుడు వచ్చి స్వామి ఈ పని కోసం మీరు అక్కడి దాకా వెళ్ళాలా, నన్ను ఒక్కసారి ఆజ్ఞాపిస్తే నేను వెళ్ళి ఆ మకరం యొక్క శిరస్సును ఖండించి రాలా అని చెప్తుంటే ఆయన కుడి చేతిలో సుదర్శనం అనే ఒక ఆయుధం ఉన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి పరిగెత్తుకుంటూనే వస్తాడట. అంత దయాహృదయుడికి పుట్టినటువంటి స్వామి. అందుకే ఈ భూమి మీద భక్త సులభపారిజాతుడు అనేటువంటి పేరు కేవలం అయ్యప్ప స్వామికి మాత్రమే వర్తిస్తుందండి. ఎందుకయ్యా అంటే ఒక్కసారి మీరు కనుక ఎప్పుడైనా శబరిమల వెళ్తే మీరు విడిగా కనుక ఒకసారి వెళ్ళినట్లయితే ఏంటి అసలు మనుషులు నడుస్తారా ఈ దారిలో అన్నట్టు ఉంటున్నా దారి. అదే 40 రోజులు దీక్ష చేసి కనుక అక్కడికి వెళ్తే మనం ఎలా వెళ్తామో తెలియదు, మనం ఎట్లా పైకి ఎక్కుతామో తెలియదు, ఎలా కింద దిగి వస్తామో తెలియదు. అంతా కూడా చూసుకునేవాడు ఆ అయ్యప్ప స్వామి. మరి ఆయన తల్లిదండ్రులు ఇలా ఉంటే ఈ భూమి మీద ఎవ్వరికీ లేనటువంటి ఒక గొప్పదైనటువంటి అర్హత అయ్యప్ప స్వామికే ఉంది. ఏమిటయ్యా అంటే ఈ భూమి మీద భగవంతుడిని మనం ఉదాహరణకి రామువారిని ఆరాధిస్తే విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించిన ఫలితం వస్తుంది, లేదా వినాయకుడిని సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని శివుడిని కనుక ఆరాధిస్తే మనం శివారాధన చేసిన ఫలితం వస్తుంది. కానీ కేవలం అయ్యప్ప స్వామిని ఆరాధిస్తే హరిహర ఆరాధన చేసిన ఫలితం మన చెంతకి వస్తుంది. అలా ఆ ఫలితాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి ఏకైక దేవుడు స్వామివారు మాత్రమే. మరి ఆ స్వామివారి యొక్క పరుల ముందు కూర్చున్న మనమంతా కూడా ఆ స్వామివారికి ఎన్నో కోట్ల జన్మల రుణాన్ని ఈ రోజు మనం తీర్చుకోబోతున్నాం కళ్యాణాల రూపంలో. మరి ఆ కళ్యాణ ఘట్టానికి ముందు మనం కొన్ని పనుల్ని చేయాలి. వాటిలో మొదటిది స్వామివారికి రక్షాసూత్రం ధారణ చేశారు. ఈ యొక్క స్వామివారికి విశేష పూజ జరిగేటప్పుడు కనుక చూసిన మీ అందరి కళ్ళు కూడా ఎంత మహిమాన్వితమో ఎంత శక్తో తెలుసా అండి. వెంకటేశ్వర స్వామి సుప్రభాతం వింటారా మీరు ఎవరైనా? వెంకటేశ్వర స్వామి సుప్రభాతంలో చరణంలో వస్తున్న ఒక శ్లోకం ఏమిటయ్యా అంటే మాకు స్థలాన్ని వశిశోరము రాజమానో ప్రాప్తో పరస్పర తులాంతరౌతే. అంటే ఒక తల్లి తన యొక్క బిడ్డకి చిన్నప్పుడు మాత్రమే పాలు ఇస్తుందట. అలా ఆ బిడ్డ తాగిన పాలు తను బతికి ఉన్నంత కాలము కూడా తల్లి పాలతో ఏం జరుగుతుందంటే బిడ్డకి యశస్సు పెరుగుతుంది. ఆ యశస్సు బతికి ఉన్నంత కాలం ఏ విధంగా అయితే ఆ బిడ్డకి ఉపయోగపడుతుందో అలా స్వామికి మనం చేసేటువంటి నమస్కారం మనం బతికి ఉన్నంత కాలం కూడా మన చెంత ఉంటుందట. ఆ స్వామికి మీరేమి బంగారు పుష్పాలు ఇవ్వక్కర్లేదు, బంగారు తొడుగులు చేయించక్కర్లేదు. మనసా మాట కర్మ త్రికరణ శుద్ధితో చేసేటువంటి నమస్కారంతో ఆ స్వామి మన చెంత నడిచి వస్తాడు. ఎలాగే అంటే ఒక బిడ్డ కనుక మొదటిసారి తల్లిని అమ్మాని కానీ తండ్రిని నాన్నని కానీ పిలిస్తే మనం ఎంత సంతసించిపోతామో అలా ఒక్కసారి ఆయన్ని పిలిస్తే మన కోసం ఆయన రాళ్ళు ఉన్నాయా రప్పలు ఉన్నాయా అని చూడకుండా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేటువంటి
ఆ స్వామి ముందు మనం కూర్చొని ఉన్నాం. మరి అలా అయితే అయ్యప్ప స్వామికి ఈ ధర్మశాస్త్ర స్వామికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటో మనమందరం కూడా తెలుసుకోవాలి. ఆ యొక్క శివుడి యొక్క అంశంలో ఒకటైనటువంటి ఈ ధర్మశాస్త్ర స్వామి వారి యొక్క జీవిత చరిత్ర చెప్పుకుంటూ పోతే మనకు సమయం సరిపోదండి. కానీ ఆయన అయ్యప్ప స్వామిగా ఏ విధంగా మారాడో, ఎందుకు మారాడో మాత్రం మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకయ్యా అంటే ఈ రోజున మీరు చేయబోతున్నటువంటి ఈ కళ్యాణం నా భూతో నా భవిష్యత్తు అంటే అలనాడు వెంకటాచల మహత్యం చెప్పేటప్పుడు వేదవ్యాసుల వారు అనుకుంటారట, వెంకటాద్రి సంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించిన అంటే వెంకటాచలం లాంటి కొండ అలాంటి స్థలం ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పడం వాస్తవమే. వెంకటాద్రి సంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించిన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి అలాంటి దైవం ఇంకొకటి లేదని చెప్పడం అది చెప్పొచ్చా అని చెప్పి వేదవ్యాసుల వారు ఆలోచిస్తారట. కానీ ఈ భూమి మీద అలాంటి మాట వెంకటేశ్వర స్వామి గారికి కాక ఇంకొకరికి నప్పుతుందయ్యా అంటే అది కేవలం అయ్యప్ప స్వామి వారికి మాత్రమే. ఆయన లాంటి దైవం నా భూతో నా భవిష్యత్తు, ఆయన లాంటి భక్త స్వరూపారిజాతులు ఎంత భక్త స్వరూపారిజాతులయ్యా అంటే కన్యస్వామి అంటూ ఉంటారు. ప్రతి ఏటా మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి ఎలా ఎక్కాలో కూడా వాళ్ళకి నోటి మాట కూడా పూర్తిగా రాని సమయంలో నెత్తి మీద ఎరువులు పట్టుకుంటే తల్లి ఉండదు, తండ్రి ఉండదు, పక్కన ఎవరుంటారండి? పక్కన ఆ స్వామి ఉంచుని నడిపిస్తాడు మనల్ని. అలాంటి దైవం ఆ స్వామి. ఆయన ఈ ధర్మశాస్త్ర స్వామి వారి యొక్క కథని మనమందరం కూడా తెలుసుకోవాలి. అయితే ఈ ధర్మశాస్త్ర స్వామి వారు పూర్ణ పుష్కరాంబ సమేతంగా మనకు అనుబంధంలో ఏం చేస్తున్నారు? ఈ పూర్ణము పుష్కరము అనేటువంటి రెండు పదాలు మీకు ఎక్కడైనా విన్నట్టున్నాయా అండి? పూర్ణము పుష్కరము అనేటువంటి పదాన్ని ఎక్కడైనా విన్నట్టున్నాయా మీకు మీ జీవితంలో? పూర్ణము అంటే నిన్న, పుష్కలంగా అంటే పుష్టిగా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎవరైనా సరే మన ముందు బాగా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర పుష్కలంగా ఉంది, మనమే భయపడక్కర్లేదు అంటారు. అలానే ఏదైనా సరే ఒక పాత్రలో కానీ నిండిపోతే అది పూర్తయింది అంటారు. అలా ఏదైతే ఈ భూమి మీద మనకు బతకడానికి కావాల్సినటువంటి భక్తి ముక్తి రెండు ఉన్నాయో ఆ రెండింటినీ పూర్ణంగా పుష్కలంగా ఇవ్వగలిగినటువంటి ఇద్దరు దేవీరుల మధ్యలో ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్ర స్వామి ఉన్నారు. ఆయన పేరులోనే ఉందండి ధర్మశాస్త్ర అంటే ధర్మాన్ని కూడా శాసించగలిగినటువంటి రూపం ఆయనది. ఆయన ప్రతిరోజు కూడా ఆ ధర్మశాస్త్రకి ఒక కోరిక ఉండేదయ్యా. ఎలాంటి కోరికయ్యా అంటే ఎప్పటికైనా సరే నేను హరిహరులకు సంతానంగా పుట్టాలి అని చెప్పి ఒక కోరిక ఉండేదట. ఎవరైనా కోరుకుంటారా ఇలాంటి కోరిక? ఎవరికి ఉంటుంది ఈ కోరిక? ఆయన అలా కోరుకుంటే అదే సమయానికి మహిషి అనేటువంటి ఒక రాక్షసు పుడుతుంది, అది కూడా కోరుకుంటుంది నేను హరిహరులకు పుట్టేటువంటి సంతానం ద్వారా మాత్రమే సంహరించబడాలి, అలాంటి వరాన్ని ఇవ్వమని కోరుకుంటుంది. మరి వాళ్ళ ఇద్దరి కోరిక మేరకు అదే సమయంలో పైన కూర్మావతారంలో స్వామివారు ఆ యొక్క క్షీరసాగర ధనం పూర్తయిన తర్వాత ఆ అమృతుల్ని రాక్షసులు అపహరించి గొడవ చేస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క అమృతాన్ని తీసి పంచడానికి మోహిని అవతారాన్ని ఎత్తుతారు. ఆ మోహిని అవతారాన్ని చూసినటువంటి పార్వతీదేవి, నంది వీళ్ళందరూ కూడా ఆ కైలాసానికి వెళ్ళి శివుడి దగ్గరికి వెళ్తారట. వెళ్ళి స్వామి మీరు ఆహారాన్ని మింగారు, అక్కడికి మీరు శ్వాసించి పడిపోయారు, మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసారు, ఆ తర్వాత మేము ఒక అద్భుతాన్ని చూసామయ్యా అని చెప్తారట. పార్వతీదేవి మెచ్చుకుంటూ ఉంటుందట. అదేంటి నా భార్య నా ముందు నుంచి ఇంకొక ఆడదాన్ని కోరుతుంది, అసలు ఎవరు ఆ ఆడదే అనేటువంటి ఆ ఉత్సుకతో స్వామి నందిని అనుభవించి ఆ యొక్క వైకుంఠానికి వెళ్తాడట. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగినటువంటి ఆ యొక్క సంభ్రమాశ్చర్యంలో నిర్మించినటువంటి వాడు మన యొక్క స్వామి హరిహరసుడు శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి. ఆయన్ని ఆరాధించడం మనం ఈ జన్మకి కాదండి, ఇంకొన్ని కోట్ల జన్మలు తపస్సు చేసినా కూడా ఆయన పాదాల సంగతి మనం ఇచ్చిన పుష్పం వెళ్తుందో లేదో తెలియదు. ఎందుకయ్యా అంటే మీకు మనం చెప్పుకుంటూ పోతే కాలాతీతం అవుతుంది. శబరిమల వెళ్ళాలంటే ఎన్ని నియమాలు ఉన్నాయో తెలుసు కదండి. అలాంటి నియమాల మధ్యలో మనం ఇచ్చేటువంటి పుష్పం ఆయన పాదాల సంగతి వెళ్తుందో లేదో కూడా తెలియని సంభ్రమాశ్చర్యంలో కూడిన మనకి మన యొక్క గ్రామంలో ఆయన దేవాలయాన్ని కట్టుకున్నాం.
ఆ యొక్క దేవాలయాన్ని నిర్మించుకున్న తర్వాత ఎలా అయితే మీ అందరికీ ఒక చిన్న కథ చెప్తానండి. ఏమంటే అలా మీరు అట్లా చూడమాకండి, దిగాలని టైం అయిపోతుందేమో అని నేను 10 ఎక్కడ పడితే కళ్యాణోత్సవాన్ని పూర్తి చేస్తాను. మీరు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక గురు శిష్యుడు కాశీకి వెళ్తూ ఉంటారండి. శిష్యుడు స్వామి నేను కాశీ దాకా నడవలేదు స్వామి, మీరు వెళ్ళిరండి నేను ఇక్కడ ఉంటాను అని చెప్తారు కదా. మరి వెళ్తూ సరేరా వెళ్తా బతుకుతాము, ఈ 2 వస్త్రాలు పెట్టుకోవాలని చెప్పి 2 గుడ్డల్ని ఆయనకి ఇచ్చి ఆ గురువు గారు కాశీకి వెళ్తారట. కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉంటారంట. ఆ కొన్ని రోజులకి ఆ 2 గుడ్డలు చీకిపోతాయి. ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి 50 గుడ్డలు లేకుండా ఎట్లా బతుకుతారని చెప్పి ఒక 4 గుడ్డలు ఇస్తాడట. ఆ తర్వాత ఆ గుడ్డలు ఆడేసుకుంటూ ఉంటే ఎలుకలు కొట్టేయడం ప్రారంభిస్తాయట. ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అయ్యా నీ గుడ్డలు కొట్టేస్తే అట్లా ఈ పిల్లిని పెంచుకోవాలని చెప్పి పిల్లిని ఇస్తారట. ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని రోజులు ఇంకొకరు వచ్చి ఆ పిల్లిని ఎక్కడ సాగుతావు, నీకు కొంచెం తాటాకి ఇస్తాను గుడిసె వేసుకోమని చెప్తాడట. అలా ఒక మనిషికి తెలియకుండా మనం ఎట్లా అయితే నిత్యావసరాల మీద మనం ఆధారపడుతున్నామో ఒక దేవాలయాన్ని నిర్మించడం చాలా సులభమైన విషయం. ఎంత సులభం అంటే ఉదాహరణకి ఒక తల్లి 9 నెలల పాటు బిడ్డని మోస్తూ ఉంటుంది. ఆ బిడ్డని మోసిన రోజులు కూడా కొంత మాత్రమే నిపుణులు భరిస్తుంది. కానీ ఆ బిడ్డని ప్రసవించే సమయంలో పడేటువంటి వేదన ఉంటుంది ఒక గుడిని కట్టేటప్పుడు. అంత వేదనని అనుభవించే ఒక దేవాలయాన్ని నిర్మాణం చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎలా అయితే మన బిడ్డ బాగుండాలి, మన బిడ్డ ఆ స్థాయికి వెళ్ళాలి, మనం బిడ్డని డాక్టర్ని చేయాలి, కలెక్టర్ని చేయాలని కలలు కంటామో ఆ దేవాలయానికి నిత్యావసరాలని నిత్యోత్సవాలు అంటే ఒక దేవాలయాన్ని కనుక నిర్మిస్తే మీరు కనుక తిరుమలలో చూసినట్లయితే 365 రోజులకి 472 ఉత్సవాలు జరుగుతాయండి తిరుమలలో. అలా ప్రతి ఒక్క దేవాలయాన్ని ఆ స్థాయికి తీసుకువెళ్ళాలి అంటే ఒక మనిషి వల్ల ఒక డబ్బు ఉంటేనో సరిపోదండి. దానికి మన యొక్క భక్తి కావాలి. ఎంత కావాలి అంటే ఇందాక మనం తెలుసుకున్నట్టు ఆ యొక్క ఏడుకి కలిగినటువంటి జ్ఞానం మనకి మన యొక్క వయసు మధ్యలోనే కలగాలి. అలా అంత జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే మనం భగవద్ జ్ఞానంగా మార్చుకుంటామో అప్పుడు ఆ స్వామి వారి యొక్క నిజరూప దర్శనాన్ని మనం చూసిన వాళ్ళలో ఉంటాం. భగవతత్వం చాలా గొప్పదండి. అది మనకి ఈ జ్ఞానంతో మీరు అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే అవ్వదు. ఎంత గొప్ప జ్ఞానం అయ్యా అంటే ఉదాహరణకి మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. కృష్ణదేవరాయ కాలంలో ఒక శిల్పి ఉండేవాడు. ఆయన పేరు అనంతాచారి. ఆయనకి ఒకరోజు ఆయన అమితమైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు. ఆయనకి అయ్యప్ప స్వామి కళలో కనపడి, అయ్యా అనంత, నువ్వు రేపు ఉదయం ప్రారంభించి నా యొక్క శిల్పాన్ని చెక్కు, ఏ విధంగా ఉండాలయ్యా ఆ శిల్పము అంటే ఒక సంభ్రమాశ్చర్యంలో మునిగిపోవాలి, ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టు నేను కూర్చొని ఉండాలి అని. ఉదాహరణ మనం చూస్తున్నాం, స్వామి చిరుముద్రలో ఒక చెయ్యిని వాలుగా పెట్టుకొని కూర్చొని ఉన్నాడు. అలా కాదయ్యా, ఒక చెయ్యిని నేను గడ్డం కింద పెట్టుకుని ఆలోచిస్తున్నట్టుగా ఒక శిల్పాన్ని తయారు చెయ్యి అని చెప్పాడట. ఆ యొక్క అనంతాచార్యులు గారు అలానే ఒక శిల్పాన్ని తయారు చేశారు. అదే సమయంలో కృష్ణదేవరాయలు గారి రాజ్యంలో 2 పండితులు ఉండేవారు. ఒకరు వచ్చి గణేష్ గురుకులు అని చెప్పి అప్పట్లో శివారాధనలో ఉత్తములు. అలానే ఇంకొకరు తిరుమల నంబి అని చెప్పి విష్ణు ఆరాధనలో ఉత్తములు. వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఈ అనంతాచార్యులు గారు విషయాన్ని చెప్తారు. అయ్యా నాకు ఎందుకో తెలియదు, నేను రాత్రి అయ్యప్ప స్వామి కళ్ళలో వచ్చి నా విగ్రహాన్ని చెప్పమన్నాడు, మీ ఇద్దరిని గుడికి పిలవమని చెప్పాడు, ఎందుకో ఒకసారి రాండి అని చెప్తాడు. అలా వెళ్ళిన తర్వాత కృష్ణదేవరాయ గారి ముందు వాళ్ళిద్దరూ కూడా స్వామికి ఏ అనుమానం వచ్చి ఆయన ఆ స్థితిలో ఉన్నారయ్యా, ఎందుకు ఆయనకి అంత భయం వచ్చింది, ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి వేదన ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతారండి. అప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కారణాన్ని చెప్పుకుంటూ పోతారు. స్వామివారు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు, ఎందుకు దిగాలుగా ఉన్నారు అంటే ఈ భూమి మీద ప్రతి ఒక్కరు తల్లి అని పిలిచేది ఎవరినండి? ప్రతి ఒక్కరు ఆడవాళ్ళు కానీ, మగవాళ్ళు కానీ, పిల్లలు కానీ, భక్తులు కానీ అమ్మ అని పిలిచేది ఎవరినండి? ఎవరిని? లక్ష్మీదేవి. మరి ఆ విధంగా మీరందరూ అమ్మాని పిలుస్తున్నారయ్యా, నేను ఆమెను ఏమని పిలవాలి? ఆమె భర్త నాకు తల్లి, నాకు ఇప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఏమవుతుంది అని చెప్పి స్వామి సంభ్రమాశ్చర్యంలో ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆయన చెప్తాడు. అలా చెప్పిన తర్వాత ఈ గణేష్ గురుకులు గారు చెప్తారు,
మరైతే ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటని చెప్పి ఆయన అడిగితే ఆయన చెప్తాడు, ఇందుకలడు అందులేడని సందేహము వలదు. అంటే రూపంలోనో లింగంలోనో వేరు చేసేటువంటి తత్వం కాదు లక్ష్మీ తత్వం. అలాంటి అమ్మ ఏ రూపంలో ఉన్నా కూడా అమ్మే అది మనందరికీ తెలియజేయడానికి ఆయన ఈ భంగిలో కూర్చున్నాడయ్యా ఇక్కడ అని చెప్పి ఆయన చెప్తాడు. అలా మనకి జ్ఞానం ఎక్కడో పుట్టదండి. మనకి జ్ఞానం ఏ పుట్టులోనూ దొరకదు మనం తీసుకోవడానికి. మనంతటా మనం తెలుసుకునేటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియజేసే రూపంలో స్వామి వస్తాడు ఏదో ఒక సమయంలో. ఆ సమయంలో ఆ జ్ఞానాన్ని కనుక మనం పట్టుకున్నట్లయితే మనం కూడా ఆ భగవద్ దర్శనాన్ని తేలిగ్గా చేయగలిగే వాళ్ళు ఉంటాం. అందరూ కూడా యథా మీ భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రతిరోజు కూడా తప్పక భగవదారాధన చేసే విధంగా ఈ రోజు నుంచి మీ జీవితాన్ని మలుచుకోండి. మీరు బతికి ఉన్నంత కాలం చేస్తే ఆ తర్వాత ముక్తి అనేటువంటి మార్గాన్ని ఆయన పూలు చదువుతూ తీసుకువెళ్తారు మనందరినీ కూడా. అలాంటి స్వామి ఒక్కసారి చక్కగా రెండు చేతులు జోడించి పైకి ఎత్తి ఓం స్వామియే. లేదండి నేను ఎంతసేపు చెప్పినప్పుడు నాకు గుర్తు నొప్పి రావాలి, నేను చిన్నగా చెప్పాను, మీరు ఎందుకంటే చిన్నగా చెప్తున్నారు, పెద్దగా చెప్పండి. ఎట్లా చెప్పాలి భగవన్నామం అంటే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే వెంకటాచల మహత్యం చదివారా అండి? అన్నమాచార్య స్వామి తెలుసా మీకు? పొద్దున్నే తిరుమలలో బయట సుప్రభాతం జరుగుతూ ఉంటుంది. లోపల అన్నమాచార్య వంశస్థులు ఇప్పటికీ కూడా పాటలతో మెరుగులుతారు వెంకటేశ్వర స్వామి. ఏమనయ్యా అంటే, విన్న బాలు వినవలే వింత వింతలు. రోజు తిరుమలకి కొన్ని లక్షల మంది జనాలు వస్తారు. ఒకటి అడిగింది ఇంకొకటి అడగడు, ఒకడికి ఉన్న సంబంధం ఇంకొకటికి ఉండదు. అలా ఎవరెవరు ఏం చెప్పినా వినేటువంటి శక్తి నీకున్నాయా? మీరు నీకేమి ఇవ్వగలవు? కేవలం నీ నామాన్ని మా గొంతు పోయేలా చెప్పడం తప్ప అని చెప్పి చెప్తారు. అలా మనం భగవన్నామం ఎలా చేయాలయ్యా అంటే, మన నోట్లో ముత్యాలు ఎక్కడికి ఎంత పడతాయో అన్నట్టు కాదండి. ఒక్కసారి చేసిన తర్వాత నేను మోగవాడిని అయిపోయినా పర్వాలేదు, నీ నామం చెప్పగా మోగవాడిని అయిపోయినందుకు గర్వంగా ఉంటాను జీవితకాలం అని చెప్పి అంత గర్వంతో పెద్దగా గుప్త కంఠం అంటారు. అంటే కొండ నాలుక ఒక్కసారి కదలాలి, అంత గట్టిగా భగవన్నామం చెప్పాలి. ఓం స్వామియే, ఓం స్వామియే, ఓం స్వామియే, ఓం హరిహర ఆనంద చిత్తమయ్యనయ్యప్ప స్వామియే. స్వామివారి యొక్క దివ్య పాద ప్రక్షాళన అంటే ఏ విధంగా అయితే మనం పెళ్లిలో అల్లుడి యొక్క పాదాన్ని మామ కడుగుతాడో అలా లోక కళ్యాణ హితార్థం జరుగుతున్నటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవంలో మనం ఆయనకి మన యొక్క బిడ్డని ఇస్తున్న ఆ రూపంలో చూసి ఆయనకి మీ అందరి తరపున కూడా పాద ప్రక్షాళన చేయడం జరుగుతుంది. ఎంత గొప్పవయ్యా ఆ పాదాలు అంటే, ఈ భూమి మీద మనం బతకడానికి రెండు కావాలండి. మొదటిది భుక్తి, రెండవది ముక్తి. అవి కేవలం వాటిని స్పర్శించడం ద్వారా వస్తాయి. అందుకే మీరు ఇప్పటికి కూడా దేవాలయానికి వస్తే మీ తలపైన ఆ శతాన్ని పెట్టడానికి ఉన్న ఏకైక కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, శ్రీపాద స్పర్శన ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆ భుక్తిని, ముక్తిని, భక్తిని మనలో ప్రసరించడం కోసమే. అలాంటి పాదపద్మాలకు ప్రక్షాళన చేసేటువంటి మహదైశ్వర్యమైనటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా చక్కగా స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అయ్యా వాద్యకారులు బ్రహ్మ కడిగిన పాదం కీర్తించండి.
సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపక్లుప్తం స్వామివారి యొక్క కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా మన యొక్క కళ్యాణానికి ఎవరైతే ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి గ్రామ ప్రజలు అలాగే గ్రామంలో నివాసం ఉంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి కూడా వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క పని కూడా మంగళాన్ని చేకూర్చాలి అని చెప్పి ఆ స్వామివారు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో మంగళాష్టక పఠనము చేస్తారు. ఎందుకయ్యా అంటే ఇవి విన్నంత మాత్రము చేత మనం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క పని కూడా మంగళాన్ని చేకూరుస్తుంది అని చెప్పి శాస్త్రవచనం. అలాంటి మంగళాష్టకాలు అలానే మనం ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని ఏదో పేదలలో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ వేదిక మీద అయితే మనం చేయలేమండి. మొదట ఈ స్థలాన్ని మనం వైకుంఠ సమానంగా మార్చాలి, ఆ తర్వాత ఈ కళ్యాణాన్ని మనం చేయగలం. అలా పెద్దలు కనుక మీరు కనుక మీకు తెలిసి ఉంటే కవులు కానీ ఎవరైనా వస్తే ఒక రాజు గురించి కానీ అలాంటి వాళ్ళ గురించి చూడనికలు చేసేవాళ్ళు పాతకాలంలో, అంటే వాళ్ళని పొగిడేవాళ్ళు. అలా ఇప్పుడు మనం స్వామివారిని ఆయన్ని ఈ యొక్క స్థలాన్ని వైకుంఠ సమానంగా మార్చి అది ఎలా ఉందో ఆ స్వామివారికి చెప్పి ఇక్కడికి ఆ స్వామివారిని ఆహ్వానించేటువంటి మనం కంచం ముందు కూర్చున్నట్టే. కంచం ముందు కూర్చుంటే ఎవరికి ఆకలిస్తుందండి? ఎవరికి తీరదు. మనం కలుపుకోవాలి, తినాలి కదా. అలానే భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడికి వచ్చి మనం. అలా ఇవన్నీ కూడా మీరు విన్న మాత్రం చేత మీరు చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క పని మీ జీవితానికి మంగళాన్ని చేకూరుస్తుంది. అలాంటి మంగళాష్టమి పడడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినండి. ఓం తదైవ లగ్నం సుదినం తదైవ నానాబలం చంద్రబలం తదైవ విద్యాబలం దైవ బలం తదైవ లక్ష్మీపదే తేంద్రజం స్మరామి. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీ సాకేతపురీశ్వరే దశరథే పుత్రీయనాన్యధ్వనే క్షీరాన్నం ప్రతిపాదయత్యదిగతం దిష్ట్యావదోభ్యస్వయం కృత్వాత్మానమవాకరక్షితికరే యోసౌ చతుర్థా హరిః స శ్రీమాన్ జగదేక మోహనవపుర్ దత్యాత్సరః మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీకంఠాంబుజ సంభవాది వినుత
శాంతోచ్యుతశాశ్వత సంపుల్లామలపుండరీకనగనః పుణ్యః పురాణః పుమాన్ లోకేశ శ్రుతిచోరసోమకహలో మత్స్యావతారో హరిః శ్రీమాన్ సింహగిరీశ్వరః కరుణగా దద్యాత్ సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన భవగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీలక్ష్మీర్వణజాలయామ సుమతే వారాహిణి వైష్ణవీ వైదేహీ వరధారమా భగవతి సర్వేశ్వరీ రుక్మిణీ కళ్యాణి కరుణాన్విత అఖిల జగన్మాతామహీ నాయకే పాయాధ్వో భగవాన్ పురాణ పురుష కుర్యాత్ సదా మంగళో సావధాన సుముహూర్తే సావధాన లగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన గాధేయానుచరో నిశాచరవధూ ప్రాణాపహర్తామఘా త్రాతామౌలిగలత్రజామహరణో ధన్వీ ధనుర్భంజకః ప్రీతో మైథిలకన్యకా పరిణయాద్బుద్ధోపసేవీ సదా శ్రీమాన్ సింహగిరీశ్వరః కరుణగా దద్యాత్ సదా మంగళం సావధాన ముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన భిన్నేశ నరసింహుడ ఢమరుగో శంభుణ్ణిడి వల్లభ దీం రాజారుణజంబుజాక్షగహనో యస్మిన్ రకాండునృగః కుంభకుంభగహనో దీకారమో ఢిండిమో డోలాండుం మడుడుండవాండువలయ కుర్వందవాన్ మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన లగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన స్వస్తి శ్రీకల్పద్రుమకామగమే చింతారత్న నిర్జరగజాది విస్తారకస్య దేవాసన ప్రస్తారకస్య వివిధ గ్రాహ గుమగుమాజమాన అభ్రంకశకల్లోహల్లవేలితస్య మంజుల మంజరీకృత తేన నవమంజరీ లాలితస్య గంగాది మహాతరంగిణీ సంగ సముద్భూత మంగళ భంగ శృంగారస్య సకల గుణాధారవయ పారావారస్య మధ్యప్రదేశే హారనీహార పటీర కర్పూర ప్రభా ధగ ధగ యమాన ధవల ద్వీపే సంతాన సంతతోధ్యాన పరివృతే సంతతామృత పరిపూరిత పరిధామరితే హిరణ్య ప్రాకార ప్రకాశమానే నవరత్న విచిత్రిత తోరణద్వార శోభిత వివిధ సముద విభ్రాజితే వైదయంతీ కాంతి నిరంతరిత నభోమండలే దివ్య విలాసిని సహస్ర సంఖ్యాకీర్ణ వీధి విరాజితే రాశీకృతాఖండ సౌభాగ్య నిర్మితే దివ్య నగరే శ్రీమతి వైకుంఠే విశ్వక్సేనాది ప్రధాన కింకర మందిర సందోహ విస్తృతే దుర్వినీచ నిజ విదదాది ద్వారపాలక సంరక్షిత బహుళ జన పరివారస్య బ్రహ్మేంద్రాది త్రయస్త్రింశత్కోటి దేవత సంఘాన భూర్ణాజమాన సభా సన్నివేశస్య పరిగ ప్రవర్తిత దివ్యశ్రీ నర్తనావలోకన సావధాన చతురస్య గంధర్వకోటి సౌందర్య దుర్యస్య ఉత్పన్న పుండరీక విశాల లోచనస్య బాహువిడవా విర్భూత శంఖజేత్ర గదా భయపరితస్య శ్రీ పూర్ణ పుష్కర అమ్మా సమేత శ్రీ ధర్మశాస్త్ర స్వామిన ప్రీత్యర్థం అస్మిన్ గ్రామే నివాసినానాం సర్వేషాం భక్తజనానాం చ యా దుచోరభయదుర్భిక్షాదురుష్టి అనావృష్టిరాజపాదాని సర్వోపద్రవశాంతిరస్తు ఇక్షుక్షీరగుణమణీతిచీరలేలాలవంగకర్పూరకస్తూరికాగరు శ్రీగంధముక్తాహారస్ఫటికమణివిద్రుమసుప్తకౌశేనగాది శుభద్రవ్యాని శోభనికరాని భావేయుః ఏతేషు గుణజీవధారణకాలేషు సంవత్సరేణ ఋతుమాసవక్ష ఋతుమాన నక్షత్రలోకగణ లగ్న హోరాత్రే కాన్వకాంశత్వ
निरन्तरमनुकूलाः शुभाशोभना सर्वे ग्रहाः स्वस्ति सुनक्षत्राः शुभलीलादशस्थानवरदा सुप्रसन्ना सुमुहूर्ता भवन्तु। స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా అతి ముఖ్యమైన ఘట్టం కన్యాదాన సంకల్పం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ సంకల్పాన్ని మీ చేత కూడా చెప్పిస్తారు. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా ఈ కన్యాదాన సంకల్పాన్ని పలికి ఈ కన్యాదానం చేసినటువంటి ఫలితాన్ని మీ అందరూ కూడా పొందవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నారు. ఓం అందరూ కూడా మొదట నమస్కారం చేసుకోండి.
మీరు చెప్పాల్సినటువంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు మీ అందరి చేత చెప్పిస్తారు. ఓం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమన్నారాయణస్య అచింత్యాపరిమిత శక్త్యా విద్యమానస్య మహాగణోధస్య మధ్యే బ్రహ్మాండామయేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకమదే అప్యేదో వాయవ్యాకాశాహంకార మహదవ్యక్తాగ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందార్థ దిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే అస్మిన్ భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామలో భాగే మహానాగాయమానస్య పరిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫలామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన గూరాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీనాట్య అష్టదిగ్భ్రంతి శున్నాంతండోత్తండితే అమరావతి తేజోవతి సంయమతి రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యరకావతి యశోవతి త్యష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్రాహ్యమనిర్వృతి వరుణమాలి కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవర్జితే నవనేక్ష సదాసర్విర్వతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూక్లక్ష కుశక్ర ఉంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య శుద్ధి మధుక్షమద్యుద్ధపారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుష హరీలావృత భద్రాశ్వత కేతుమాల హిరణ్యకరమణక గురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరు తామ్రగవస్తు పున్నాగ గంధర్వ సౌమ్యావరణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే గంధకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతీకురుక్షేత్రపూర్వ ప్రజానంద శ్వేతవరాహ బ్రహ్మ సావిత్ర్యాఖ్య పంచకల్పానాం మధ్యే శ్వేతవరాహ కల్పే అస్మిన్ ఆంధ్రదేశే వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమానలు కూడా శ్రద్ధగా ఇప్పటిదాకా మీరు చేసినటువంటి ఎన్నో కళ్యాణాలు మీరు చూసి ఉండొచ్చు, ఎన్నో పెళ్లిళ్ళు మీరు చేసి ఉండొచ్చు. అంతకు కోటి రెట్ల కన్యాదాన ఫలితం ఇంకొక 10 నిమిషాలు కనుక మీరు శ్రద్ధాభక్తులతో ఈ సంకల్పాన్ని చెప్పి ఆ కన్యాదానాన్ని ఆచరిస్తే వస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా శ్రద్ధగా భక్తితో నేను చెప్పేది చెప్పండి. ఓం భూతనాద సదానంద సర్వభూత దయాపర లక్ష లక్ష మహాబాహో అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతతో క్షణ పర్యంతం మధ్య యవ్వన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్తానాం అనావృత్తానాం మహాపాతకాది సమస్త దురిత క్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మమ మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాక లోహిత భ్రామాతప సంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహా ఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలైః సూర్యమండల పర్యంతం యవైః చంద్రమండల పర్యంతం మాసైః ధ్రువమండల పర్యంతం గోలోకే బ్రహ్మలోకే గోలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫల అవాప్తి సిద్ధ్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య
లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యం. అందరూ కూడా ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకోండి స్వామికి. ఈ కన్యాదాన ఫలితం మామూలుది కాదండి. అందరంటారు ఈ భూమి మీద అన్ని దానాల్లో కల్లా గొప్పది అన్నదానం అని. కానీ శాస్త్రం చెబుతుంది కన్యాదానాన్ని చెయ్యాలి అంటే మనకి తప్పక కూతురు పుట్టి ఉండాలి. కాబట్టి అలా ఒకవేళ పుట్టని వాళ్ళకి కూడా కన్యాదాన ఫలితాన్ని అందరికీ కూడా అందజేయడానికే ఈ భగవంతుల కళ్యాణాలు మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పిన దానికి ఒక చెట్టు కావచ్చు, పుట్ట కావచ్చు, ఒక జంతువు కావచ్చు, ఒక మనిషి కావచ్చు, ఒక మృగం కావచ్చు, ఏదో ఒక రూపంలో ఈ 18 లక్షల కోట్లలో మనం ఎన్నో కొన్ని జన్మల్ని అనుభవించి అలానే మాసేరు ధ్రువమండలం పర్యంతం మిరుముని కనుక ధ్రువమండలం వరకు పోసి అవసానం 1000 సంవత్సరాలకు ఒక గిన్నెను తీసి పక్కన పెడితే ఆ కుప్ప కలిగేంత కాలము కూడా మనం బ్రహ్మలోకంలో నివసించవచ్చు. అలానే ఆ యొక్క ఆవు యొక్క మట్టి రేణువులు ఇంకుపోయినటువంటి వాటిని నక్షత్ర మండలం వరకు పోసి 1000 సంవత్సరాలకు ఒక మట్టి రేణువులు తీసి పక్కన పెడితే ఆ కుప్ప కలిగిపోయేంత వరకు కూడా మనం ఒక లోకం మొత్తం గోవులే ఉంటే ఎంత ఫలితం ఉంటుందో అలాంటి లోకంలో నివసించేటువంటి అధికారం వస్తుందట. అలానే ఈ భూమి మీద సకాలంలో వానలు పడడానికి, ఎండ సరిగ్గా మనుషుల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండడానికి, ప్రకృతి మనల్ని అనుసరించడానికి సోమయాగాన్ని ఆచరించాలి. ప్రస్తుత కాలంలో ఒక సోమయాగాన్ని చేయాలన్నా కూడా సుమారు 200 కోట్లకు పైన ఖర్చు అవుతుంది. అలాంటి సోమయాగాలు 7 ఉన్నాయి ఈ భూమి మీద. అవి ఏమిటయ్యా అంటే త్రిగుణీకృత, అగ్నిష్టోమ, అతిరాత్ర, ఆప్తోర్యామ, సాంతపన, వాజపేయ, పౌండరీక, అశ్వమేధం. ఈ 7 సోమయాగాలు కూడా 100 సార్లు చేసిన ఫలితం కన్యాదానంతో వస్తుందట. అలానే మీరు కనుక దేవాలయానికి వచ్చినా లేదా మీరు ఇళ్లలో ఏదైనా పుస్తకం చూసి పూజ చేసుకుంటూ ఉన్నా చతుర్విధ మోక్ష పరిస్థితి అర్థం వస్తుంది. అసలు ఏమిటయ్యా ఈ 4 విధాల మోక్షాలు అంటే ఆమోద, ప్రమోద, సంమోద, వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యమిది చతుర్విధ మోక్ష పరిస్థితి. ఆ 4 మోక్షాలు కూడా కన్యాదానంతో వస్తాయట. మరి మనుషుల్ని చేస్తేనే ఎంత ఫలితం వస్తుంది కదా. మనం ఈరోజు మన తల్లి సమానమైనటువంటి ఆ పూర్ణ పుష్కరాంలో మన స్వామివారికి ఇస్తున్నాం కదా. మనకి ఏంటంటే గొప్ప ఈ యొక్క కన్యాదానంలో అంటే అందుకే చివరిలో చెప్పిన సాలంకృత కన్యాదానం. నేను చెప్పినది మీలో కొంతమంది పలకలు కుదరకపోవచ్చు, కొంతమందికి పలకలేని శక్తి ఉండొచ్చు, ఇంకొంతమంది వినలేకపోవచ్చు. అలా ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నా సరే కేవలం కన్నులతో చూసినా కూడా ఈ కన్యాదాన ఫలితం మొత్తం వస్తుందట. అందుకే భగవత్ కళ్యాణాలు ఈ భూమి మీద జరుగుతున్నాయి. అలాంటి స్వామివారికి ఇంత కన్యాదాన ఫలితాన్ని మనందరికీ కూడా ఇవ్వడానికి ఈ యొక్క భూమి మీద పూర్ణ ఫలం అంటే ఏమంటారండి? ఈ భూమి మీద పూర్ణ ఫలం అంటే ఏమిటి? కొబ్బరి బోండం. అందుకే పిల్లల్లో కూడా అమ్మాయి చేతిలో కొబ్బరి బోండాన్ని పెట్టి తీసుకువస్తారు. అలా ఆ కొబ్బరి బోండంతో అమ్మవారిని భావించి స్వామివారికి మనం దానం చేస్తున్నాం. అందరూ కూడా చక్కగా ఒక్కసారి భగవన్నామ స్మరణ చేద్దామని నాకు చెప్పడం. మీరు పెద్దగా చెప్పట్లేదు, ప్రసాదం పెట్టే టైం అయిపోయింది. ఇప్పుడైనా పెద్దగా చెప్పండి. ఓం స్వామి, ఓం స్వామి, ఓం స్వామి. కన్యాం కనక సంపన్నా
జనిత ఆగమిత సర్వేషాం స్త్రీణాం జన్మ జన్మని సువాసిని జన్మయోగ్యత ఫలసిత్యర్థం. అంటే ఈ గ్రామంలో ఎంతమంది అయితే స్త్రీలు పుట్టి వాళ్ళు పరాయి ఇళ్లకు వెళ్ళారు, అలానే పరాయి ఇళ్ళ నుంచి మెట్టినింటిగా ఈ గ్రామానికి ఎంతమంది స్త్రీలు అయితే వచ్చారో అలాంటి ఆ స్త్రీలందరూ కూడా ఎన్ని జన్మలు స్త్రీగా పుడతారో అన్ని జన్మలు కూడా సువాసిని జన్మ రావాలి అని చెప్పి చతుర్భుజ మహాలక్ష్మీదేవిని ఆ మాంగళ్యంలోకి ఆరాధన చేసి ఆవాహన చేస్తారు. అలానే స్వామివారికి సమర్పించేటువంటి యజ్ఞోపవీతంలో ఈ యొక్క గ్రామంలో కనుక ఎవరైనా సరే బ్రాహ్మణుల యొక్క సంధ్యాదోషాలు కనుక ఉంటే అవి కూడా పోవాలి అని చెప్పి ఆ యొక్క గాయత్రీ దేవిని సావిత్రి దేవిని ఆ యొక్క యజ్ఞోపవీతంలో 3 పొగులకి 3 దేవతల్ని ఆవాహన చేసి ఆ యొక్క స్వామిని ధరింపజేస్తారు. అలాంటి మాంగళ్య పూజ పూర్తయింది. అందరూ కూడా ఒక్కసారి చక్కగా భగవన్ నామస్మరణ చేద్దాం. ఓం స్వామి లక్ష్మీ రమణ గోవింద, లక్ష్మీ రమణ గోవింద.
అది ఇచ్చేసి వేణు పూలు అయితే ఇది లైవ్ లింక్ ఉందా సాయంత్రం నెట్టుకోవండి ఎంతసేపు నెట్టుకోవండి లైట్ కింద ఎల్ సైడ్ లైట్ కింద కానీ ఈ లైట్ పైకి కింద 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 కాదు కిందకి దించు సోరంపల్లి పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వామివారి కళ్యాణ సమయంలో 100 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. వాడు దోసుకుంటాను అందరూ ఇటు రండి లైన్లో రండి కూర్చొని చేస్తాను కాబట్టి సంజీవ్ రెడ్డి గారు స్వామివారికి 100 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. కొండపల్లి నందిరెడ్డి గారు స్వామివారికి 201 రూపాయలు సమర్పించారు. అది వాళ్ళు ఎవరిస్తూ వాళ్ళకి కందుకూరి అయ్యమ్మ వాసు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల స్వామివారికి 50 రూపాయలు సమర్పించారు. చంద్రనేని సైతం స్వామివారికి 100 రూపాయలు 101 రూపాయలు సమర్పించారు. సార్ ఆ లైట్ పడిద్ది ఏమండి లైట్ పడిద్ది మీరు ఖాళీ
వస్తారు వీళ్ళు, వాళ్ళ దారి మళ్ళా నెట్టుకోతాం మరి నెట్టుకోకండి ఎంతసేపు ఉన్నారు ఎందుకు నెట్టుకుంటాం అందరికీ మైకు పళ్ళు నాకు డబ్బులు వదిలేస్తారు ఏమన్నా అది పడిందంటే కాలిద్ది ముందుగా మైక్ ఇస్తావా నేను కూర్చొని మాట్లాడు డబ్బులు వీటి మీద శ్రద్ధ పెట్టండి. సోమవారం తలంబరాలు పోయండి. పల్లెలు పోయి అవతల పల్లెలో పోయింది అంతే వెళ్ళగమ్మా వెళ్ళకూడదు అంతా వెళ్ళకండి పల్లెలు ఎదుకోకండి ఎందుకమ్మా కాసేపు నుండి అయిపోద్ది ఎందుకు ఆ రంగంతో ఉంటున్నారు కొద్దిగా పడతారు కదరా ఎందుకు ఇచ్చేపు ఉన్నారు కదా కాసేపు ఇచ్చేపు ఉన్నారు కదా గవర్నమెంట్ కోఆర్డినేటర్ గారు స్వామివారికి 500 రూపాయలు సమర్పించారు. జాగ్రత్తమ్మా అట్ల పనులు జాగ్రత్తమ్మా మళ్ళీ అక్కడ ఉంటారు కొద్దిగా దండ పోయినమ్మా మా ఎద్దమ్మా ఇగో చూసుకున్నాం పూలు మిల్లిగా తప్పండి అలా పువ్వు మా అన్న వద్దాం కొద్దిగా చూసుకోండి కొద్దిగా పల్లెలు పోయి వెనపడ కావాలా కొద్దిగా మా ఇంటికి వస్తారు నాగవేలు శుభ్ర స్వామివారికి 200 రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చారు. ఆయన నాకు ఇస్తాడు. నెట్టుకోకండి తలంబరాలు పోసిన తర్వాత రాండి కొద్దిగా పల్లెలు వేసుకోండి వెళ్ళండి తీసుకోండి కొద్దిగా తీసుకుని వెళ్ళండి శ్రీనివాసులు స్వామివారికి 500 రూపాయలు తీసుకోండి అందరికి కావాలా అరటిపళ్ళు ఇస్తున్నారా?
కానివ్వండి వీళ్ళు కబు వీళ్ళు పడతారు అందరికి అడుగుతారు వెంకటేశ్వర రెడ్డి అంజమ్మ స్వామివారి 201 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. యారు అక్కడ పోవాలమ్మా దారాలు ఎట్టిస్తావా ముందు గారు దారాలు ఇస్తారు ఎట్టిస్తా 10 మంది ముసలు ఉన్నారు దారాలు వద్దంటమ్మా అంటే వాళ్ళు ముసలు రాలేరంట అదే అదే ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ రావడానికి కొద్ది వేసి వరుసగా వెళ్ళండి నెట్టుకోకండి నెట్టుకోండి వరుసగా వెళ్ళిపోండి నెట్టుకుంటే ఎందుకు ఎంతసేపు 10 నిమిషాలు పట్టదు వెళ్ళండి అమ్మాయి మారేడు ప్రసాద్ గారు స్వామివారికి 100 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. నాగుల సుబ్బారావు మానస దంపతులు స్వామివారికి 116 రూపాయలు సమర్పించారు. సోనం సీతామహాలక్ష్మి గారు స్వామివారికి 200 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. ఇంటి పేరు రావాలి ఇంటి పోవాలి తీసుకుని పల్లె వేసుకోండి అబ్బాయి పేరేందయ్యా? మొన్నం రాఘవరెడ్డి గారు స్వామివారికి 100 రూపాయలు సమర్పించారు. ఉళ్ళూరి రవి గారు మీ పేరు? ఉళ్ళూరి రవి సరస్వతి గారు స్వామివారికి 100 రూపాయలు సమర్పించారు. తర్వాత
కొద్దిగా బాబు. సోమవారికి అక్షతలు వేయండి. అవేం జరగటం లేదు, ఏం జరిగిపోతుంది. పని లేదు. మధ్యాహ్న వెంకటరావు గారు 121 రూపాయలు సమర్పించారు. మల్లేపల్లి సుబ్బారెడ్డి వెంకటరావు గారు 200 రూపాయలు సమర్పించారు. మల్లేపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు స్వామివారికి 101 రూపాయలు సమర్పించారు. 105 రూపాయలు. రామచంద్రారెడ్డి గారు స్వామివారికి 100 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. చెన్నంశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారు 100 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. తీసుకో. మొగలూరు సింగయ్య గారు పుష్పభారతి స్వామివారికి 500 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. తీసుకో. పడిగల చిరంజీవి గారు స్వామివారికి 100 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. ఉల్లూరి చెన్నకేశ్వర గౌడ్ గారు 100 రూపాయలు సమర్పించున్నారు స్వామివారికి.
ఏది కాదు కింద ఇచ్చింది ఇప్పుడు మండపం తింది విస్తర వేసుకొని తినే ముందు తింటే అయిపోతాయి కదా మీరు చెప్పేది. మొగళ్ళు రవికుమార్ గారు 100 రూపాయలు సమర్పిస్తున్నారు. ముందు వెంకట్రావు గారు 1000 రూపాయలు సమర్పించున్నారు. మనకు మొదటిసారిగా పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇంకా కల్లా వదిలేసాయి అది తిప్పేటప్పుడు ఓకే అది ఎందుకు లేవు బ్రహ్మాండం దేవరపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు స్వామివారికి 105 రూపాయలు సమర్పించారు. ఫోన్ పే ఉంటే 500 ఇస్తామన్నారు. ఉన్నది యూపీ ఉంది. తుపాకుల మోహన్ రావు లక్ష్మీదేవి గారు స్వామివారికి 510 రూపాయలు సమర్పించారు. అక్షంతలు ఇవాళ వేస్తారు. ఇవాళకి సాధన స్వామివారి వినియోగించింది ఏదైనా మనం పెట్టుకోవచ్చు. అది మీరు తీసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి.
అవుతాను తీసుకుంటాను. భజన ప్రాప్తి వస్తున్నారంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పను, మా నాన్నకి ఇచ్చానంటే ఉంచుకో, లేదంటే రేపు నాకు తెచ్చు. అది తీసుకో. కానీ ఇది తీసుకోలేదు. తీసుకున్నారా?